किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग तीजा। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। तीजे कांड का 14वां भाग इशनान अते गुरु बाणी अते 15वां भाग विकारां तो मुक्त करवाउण वाला इशनान। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। महान कोश विच इशनान दे अर्थ मैल उतारनी, साफ करना, सरीर धोना आदि लिखे हैं। इशनान नूं विद्वानां ने अरोगता का मूल मन्निया है। विवेक बुद्ध नाल विचार कीती जावे तां इशनान का अंतेकरण की पवित्रता अते शांति ते भारी असर है। गंदे मनुख तो घृणा आउंदी है। सदा गंदे रहण वाले मनुख बारे सूझवान लोकां दे मनां विचों इज्जत घटदी है, जद कि साफ सुथरे मनुख बारे सहज ही चंगे विचार बन जाते हैं। आम हालत विच ठंडे पानी नाल कीता इशनान शरीर विच उद्यम पैदा करता है अते सोच विचार का काम करन समय एकाग्रता बनाउण विच भी सहाई हुंदा है। सिख धर्म विच अथवा सिੱਖੀ की रहत मर्यादा विच इशनान नूं नाम अते दान की बराबरी मिली हुई है अते बहुता करके सिख जगत विच पिंडे दे इशनान अते मायक पदार्थां दे दान नूं नाम सिमरन की बराबरी ही मिली समझी जाती है। यही कारण है कि गिणे मिथे गुरसिखां नूं छड्ड के सिख जगत ने पिंडे दे इशनान नूं प्रभु भगती अथवा सिख धर्म का अंग मान लिया होया है। पिंडे दे इशनान दे नितनेमी दे मन विच पक्के धर्मी होण दा भरम अथवा सूक्ष्म हंकार बनिया नज़री आ जाता है। अजिहे इशनानां दे नितनेमी बनाउण वाली भाई रणधीर सिंह जी की लिखी गुरमत विवेक ज्ञान पुस्तक विचों यही सूक्ष्म हंकार पैदा हुंदा अनुभव हुंदा है। सवाल यह है कि की सिर्फ पिंडा धो लैण नाल कोई मनुख धर्मी बन जाता है। पिंडे की सोचम ते बहुता जोर देण वाले विपर जी दे लिखे हिंदुआं दे धर्म ग्रंथां विच अजिहियां कथा कहाणियां हन जिन्हां तो समझ पैंदी है कि रूहानी दुनिया विच नेम नाल रोज़ इशनान करना जरूरी नहीं मन्निया गया। धर्म ग्रंथां विच कई अजिहे रिशियां का जिक्र है जिन्हां नूं कई दिन कई महीने अथवा कई साल समाधि अस्थित रहे दर्शाया होया है। सिद्ध जोगी अते फकीर आदि गुफा विच बंद होके कई दिन तक अन्न पानी के त्याग का वर्त रखण विच प्रसिद्ध रहे हैं अते अज भी अजिहे हठ कर्म बड़े थाई कीते जाते हैं अते अजिहे चिलियां दे दिनां विच इशनान करन दा कोई विधान नहीं है। सिख इतिहास विच अजिहे कई समय आए जद ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ कई महीने पीण लई रजमा पानी भी नहीं सी मिलिया। इशनान कर सकना तां दूर दी गल सी, पर फिर भी सारे ਸਿੰਘ बाणी दे पाठ ते नितनेम विच पूरी तरह सुचेत रहे सन अते प्रभु की जात तो बिना नहीं उखड़े। प्रभु का सिमरन प्रभु नाल बने हिरदे विचले प्यार का फल है। पिंडे की उचेची सोचम नाल हिरदे विचले प्यार अते बिरहों का की नाता। इश्क की जाने सूलां की सेज अते रेशमी गदेलियां की सेज के फर्क नूं। प्यार की जाने सर्दी गर्मी भुख त्रेह की पीड़ नूं। सो सिद्ध है कि नेम नाल ठंडे पानी नाल इशनान करन उपरंत कुछ समा बैठ के किसी धर्म पुस्तक का निरा पाठ कर लैण नाल ही कोई मनुख धर्मी नहीं बन जाता। धर्मी बन सकण लई गुरु की मत अनुसार जीवन जुगत ढाल के हिरदे विच प्रभु प्यार की रंगण चढ़ी होण की लोड़ हुंदी है। नहाउणा धर्म की शर्त नहीं, शरीर विच उद्यम लियाउण लई एक उद्यम है, पर सच्चे आशिक का उद्यम बिना तरलियां की हद टप चुका हुंदा है। सुत्ते उठदियां ही तड़के का इशनान धर्मी बनन लई बंदिश नहीं, सगों ये तां सूझवान मनुख की सियाणप अथवा सुचज्जता है। नहावण सदा सुजानी पन्ना 150। आओ जुग जुग अटल समर्थ गुरु ग्रंथ साहिब के चरनां विच हाज़र हो के इशनान बारे गुरमत तो जाणू होण दा उपराला करिए। सतगुर पुरख न मन्नियो शब्द न लगो प्यार, इशनान दान जेता करें
ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਖੁਆਰ। ਪੰਨਾ 34। ਅਰਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰਿਆ, ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਸਤਰ ਪਖਾਲ ਪਖਾਲੇ ਕਾਇਆ, ਆਪੇ ਸੰਜਮ ਹੋਵੈ, ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵੈ, ਅੰਧਾ ਭੂਲ ਪਿਆ ਜਮ ਜਾਲੇ, ਵਸਤ ਭਰਾਈ ਆਪਣੀ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਕਾਲੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਟੂਟੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ, ਨਾਮ ਜਪੇ ਨਾਮੋ ਆਰਾਧੇ, ਨਾਮੇ ਸੁਖ ਸਮਾਵੈ। ਪੰਨਾ 139। ਅਰਥ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨਿਤ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸੁੱਚੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਪਸਵੀ ਬਣ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਈ ਵਸਤ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਹੀ, ਜਿਉਂ ਭਏ ਦਾਦੁਰ ਪਾਣੀ ਮਾਹੀ। ਪੰਨਾ 324। ਅਰਥ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਉਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਾਂ ਓਡੀਸੇ ਮਜਨ ਕੀਆ, ਕਿਆ ਮਸੀਤ ਸਿਰਨਾਏ, ਦਿਲ ਮੈਂ ਕਪਟ ਨਿਵਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਕਿਆ ਹਜ ਕਾਬੇ ਜਾਏ। ਪੰਨਾ 1349। ਅਰਥ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਫਰੇਬ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚਲੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੈ, ਨਾ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਜਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਬੇ ਦਾ ਹਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਰੀਰੰ, ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਕਰਮ ਮੁਖ ਖੀਰੰ, ਹਿਰਦੇ ਸ਼ੁਰੀ ਸੰਧਿਆਨੀ, ਪਰ ਦਰਬ ਹਿਰਨ ਕੀ ਬਾਨੀ। ਪੰਨਾ 1351। ਅਰਥ, ਹੇ ਵਿਸ਼ਈ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, 2 ਧੋਤੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਛੁਰੀ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਠੱਗਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਰੇ ਬਾਗਾ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਲਾਏ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੀਨਿਆ, ਜੋ ਹਸਤੀ ਨਾ ਵਾਏ। ਪੰਨਾ 213। ਅਰਥ, ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਅਤਰ ਤੇ ਚੰਦਨ ਆਦਿਕ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਉਦਮ ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਥੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਜਾ ਤਿਲਕ ਕਰਤ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਛੁਰੀ ਕਾਢ ਲੇਵੈ ਹੱਥ ਦਾਨਾ। ਪੰਨਾ 201। ਨੋਟ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ 3 ਕਾਂਡ ਦੇ 9ਵੇਂ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾੜੀ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੇਰੇਦਾਰ, ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਥਵਾ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਧਰਮ ਆਗੂ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਇਹ ਧਰਮ ਆਗੂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਣਹਾਰੇ ਠੱਗ ਪ੍ਰੋਹਤ ਹੀ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਬਿਖ
ਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਣਾਵੇ, ਜੰਮਪੁਰ ਬਾਂਧਾ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਪੰਨਾ 194। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਗਰਾਈ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਸੱਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਆਤਮਕ ਰੋਗਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਅਥਵਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਲੁਟੇਰੇ ਅਤੇ ਨਰਦਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਖਟ ਸ਼ਾਸਤ ਵਿਚਰਤ ਮੁਖ ਗਿਆਨਾ, ਪੂਜਾ ਤਿਲਖ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਆਸਨ 84, ਇਨਮੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਵੇ ਜੀਓ। ਪੰਨਾ 98। ਅਰਥ ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੇਵ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਆਦਿਕ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੇ 84 ਆਸਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਚੇਚੀ ਸੁਚਮ ਵਾਲੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨਿਸਫਲ ਹਨ। ਦੇਹੀ ਧੋਏ ਨ ਉਤਰੈ ਮੈਲ, ਹਉਮੈ ਵਿਆਪੇ ਦੁਬਦਾ ਫੈਲ, ਹਰ ਹਰ ਔਖਦ ਜੋ ਜਨ ਖਾਏ, ਤਾ ਕਾ ਰੋਗ ਸਗਲ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਪੰਨਾ 893। ਅਰਥ ਨਿਰਾ ਸਰੀਰ ਧੋਣ ਨਾਲ ਅਥਵਾ ਨੇਮ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਪਖੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਚੇਚੀ ਸੁਚਮ ਅਥਵਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਦੇ ਭਰਮ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਮਨਮਤ ਹੈ ਅਥਵਾ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਗ 15ਵਾਂ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਰਚੇ ਹਨ। ਉੱਪਰਲੇ 10 ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੱਡੂ ਤੁੱਲ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਕੋਟ ਮੱਜਨ ਕੀਨੋ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਲਾਖ ਅਰਬ ਖਰਬ ਦੀਨੋ ਦਾਨ, ਜਾਂ ਮਨ ਵਸਿਓ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ। ਪੰਨਾ 202। ਅਰਥ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਰੋੜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਏ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਨੋ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਅਣਗਿਣਤ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕਰ ਲਏ। ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਨਾਵੈ ਆਤਮ ਰਾਓ, ਸੱਚਾ ਨਾਵਣ ਤਾਂ ਥੀਐ, ਜਾਂ ਅਹਨਸ ਲਾਗੈ ਪਾਓ। ਪੰਨਾ 358। ਅਰਥ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਆਦਿਕ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਹੀ ਤਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਤ ਸਰ ਹਰ ਜਲ ਨਾਇਆ, ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਸਭ ਦੁਰਤ ਗਵਾਇਆ। ਪੰਨਾ 362। ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਭੈੜੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਲਈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ,
ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ, ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਪੰਨਾ 621। ਅਰਥ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ, ਆਤਮਿਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦ ਪਾਮੁ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸ਼ਨਾਨੈ। ਪੰਨਾ 687। ਅਰਥ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਸ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੁਰਮੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਰਾਮਾਇਣ ਗਾਥਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦਾ ਜਲ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੰਗਾ ਜਲ ਕੇਵਲ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਜਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ, ਜੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਵੈ, ਪੀਵਤ ਬਹੁੜ ਨ ਜੋਨ ਪਰਮਾਮ। ਰਹਾਉ। ਪੰਨਾ 1137। ਅਰਥ, ਹੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਸਲ ਗੰਗਾ ਜਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਾਮ ਜਲ ਗੰਗਾ ਜਲ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਜੂਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ ਰਹਾ। ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਵੈ ਸੋਈ ਜਨ ਨਿਰਮਲ, ਫਿਰ ਮੈਲਾ ਮੂਲ ਨ ਹੋਈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਜਗ ਹੈ ਮੈਲਾ, ਦੂਜੇ ਭਰਮ ਪਤ ਖੋਈ। ਪੰਨਾ 1234। ਅਰਥ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੜ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਕਰਨੀ ਕਾਰਾਂ, ਨਾਵਣ ਨਾਉ ਜਪੇਹੀ। ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਊਤਮ ਸੇਈ, ਜੇ ਪਾਪਾਂ ਪੰਧ ਨਾ ਦੇਹੀ। ਪੰਨਾ 91। ਅਰਥ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਚੇ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਧ ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਮਾਰਗ, ਪੂਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਭ ਕਿਛ ਪੂਰਾ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ। ਪੰਨਾ 188। ਅਰਥ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਉਦਮ ਉਕਾਈਹੀਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੀ ਅਸਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਜਥਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ, ਸੱਚਾ ਨਾਵਣ ਹੋਏ। ਪੰਨਾ 146। ਸਭੇ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਸਭ, ਜੇ ਹੱਠੀ ਭਉ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ, ਸੱਚਾ ਨਾਵਣ ਹੋਏ। ਪੰਨਾ 146। ਅਰਥ, ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਅਦਬ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਲੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਮਾਲਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਿਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਵਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਭਾਗ 3। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। ਤੀਜੇ ਕਾਂਡ ਦਾ 14ਵਾਂ
ਅਤੇ 15ਵਾਂ ਭਾਗ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।